So আমরা last দিন solve করেছিলাম কিছু question regarding chapter 1. আজকে আমরা কিছু question solve করব, তারপর আমরা ইনশাআল্লাহ next day অর্থাৎ Wednesday তে আমরা একটা class test এর ইন্তজাম করব বা arrange করব ইনশাআল্লাহ regarding chapter 1. So যতগুলো question আমরা solve করেছি, যে discussion গুলো আমরা পেয়েছি, it's going to be based on that, and hopefully it's not going to be that difficult for you if your preparation is okay. So let's start with first question for today. It's question number 10 from 2013 Zoom paper 1. Okay, আমরা শুরুতে কোশ্চেনটা পড়বো as usual. আপনারা অলরেডি এটা সলভ করে আসছেন, আমরা কারেকশন নিব. So let's read it first. আব্বাজান পড়েন. জায়া. Takes off. হ্যাঁ, গ্রাফ করি. ও আচ্ছা, গ্রাফ এখানে আছে. আচ্ছা, ঠিক আছে. সো এখানে যে গ্রাফটা আছে কি বলতেছে, প্রথমে হচ্ছে টেক অফ করলো, তারপর ট্রাভেল করতেছে ওভার দ্য সি, এন্ড দেন সে কি করলো, ল্যান্ড করলো. আচ্ছা, ওকে. তারপর কি বলেছে, when it flies across the sea the airplane travels at a constant speed. Exactly, it's more than 40 or 45 meters per second. এই স্পিডে সে ট্রাভেল করেছে. Use the graph to answer the following questions. এই গ্রাফটা আমাদেরকে ইউজ করে নিচের কোশ্চেনগুলো आंसर করতে হবে. State the values of the constant speed. মাত্র বললাম, if it is 40, hold on, if it is 40 then this is not 50, this is 45, because the gap between each block is 5, right? So that's 5, 10, 15, 20, 40, 45, and this is exactly middle of 40 and 45, which is 42.5. Thereby আমরা এই স্পিডটাকে বলবো 42.5. Clear? This is the answer. If your answer is correct, give tick mark using red pen. Next part চলে যাচ্ছে. Next page, page 8. পড়ে ফেলেন. যায়. Okay, so এখানে কোশ্চেনটা অ্যাক্সিলারেশন হতে পারতো, কোশ্চেনটা ডিসিলারেশন হতে পারতো at the end of the journey. Rather তারা প্রথম কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছে, which is acceleration at the start of the journey. Now regarding the speed time graph or velocity time graph, আমরা acceleration কি কিভাবে বের করি? By calculating no gradient. আমরা gradient বের করলে তখন আমরা acceleration পাই. Area under the graph speed time graph কি দেয়? Distance traveled, right? So আমরা যখন change in speed which is in y axis divided by change in time which is in x axis বের করি, that gives us rate of change in speed or rate of change in velocity, which is actually acceleration. So initially তারা actually কি করতে বলেছে আমাদেরকে, তারা আমাদেরকে এই values of gradient টাকে actually বের করতে বলেছে, and that's supposed to be the acceleration of the airplane at the start or at the takeoff. So what is the values of the acceleration? It's 42.5 minus 0 divided by, what's the value? What's the value here? কয়টা ঘর আছে এখানে? 1 2 3 4. So each box is there by 5. So is the third box, it should be 15. So 15 minus 0, which is 15. So 42.5 divided by 15 কত আসে? চেক করেন. 2 point something কত আসে? লাইন নাম্বার কত আসে? আপনি কি এরিয়া মধ্যে গ্রাফ করছিলেন? বলতে বলে ফেলছে. আমার এরকম বয়স হয়ে গেলে এরকম হয়, আপনি দেখেই বোঝা যায় আপনার অনেক বয়স, 1-150 বছর হয়ে গেছে, বলতে নিয়ে ভুল বলে ফেলছে. কত আসছে? 2.8. ইউনিট কি হবে? meters per second square. কেন? Because it is meters per second and this one is in second, thereby it is meters per second square. Correct. চলেন আমরা চেক করে আসি মার্কস্কিম ঠিক লিখেছে কিনা. এখানে তারা 42.5 দেয় নাই, বরং তারা লিখেছে 42, though তারা allow করেছে between the range of 42 to 43. So আমরা 42.5 ই লিখবো. It's clear, 42.5. And then 42.5 divided by 15, which is around 2.8, and the unit is meters per second square. So Marskim ঠিক লিখছে. We appreciate Marskim for writing the correct thing. Let's go to the next part. Calculate the total distance that the aeroplane travels.
distance travel in a speed time graph. Yes, we get it using area under the graph. What type of area is this? Trapezium. Trapezium area equation key half into a plus b into h or height. What's a here? 120. What's b here? 15 to 95. কত হয়? No, that's 95 and that's 15. So 95 minus 15 কত? 80. So that's a and b is 120 and height is 42.5. চলুন আমরা একটু দেখে ফেলি ক্যালকুলেশনটা। এটা এতে স্ক্রিনে দেখানো যাবে, আমি স্ক্রিনে দেখাই সবচেয়ে ভালো। সো আমরা এরিয়া অফ দ্য গ্রাফ বের করতে যাচ্ছি, and the area of the graph is actually the displacement, or you can say this is s, that is equals to half or 0.5, whatever it is, a plus b, which is a plus b, sorry, a plus b into h, right? So what is our a plus b here? Our a here 0.5 আগে দেখি, instead of half I wrote 0.5. a আমরা ধরে নিচ্ছি 0 থেকে এই পর্যন্ত, এটাকে আমরা বলছি a, so this is 120 প্লাস b হচ্ছে কি আমাদের এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত, রাইট? এখানে কতটুকু আছে? 95. 95 minus 15 is b, which is 85. 80. That's b. And what is h? h is 42.5 into 42.5. কত আসে? 4257. Is that 4250 meters? Right? That should be the answer. Okay? বেশি অসুস্থ, চেহারার মধ্যে অনেক চেঞ্জ আসছে কয়দিনে, বেচারা নাজেহাল হয়ে গেছে। তুমি কি কয়দিন ডাব খাইছো? 2 বার? আরো কয়েকবার ডাব খাও, তোমার ডাব খেতে হবে। আচ্ছা, দেখে আসি ওরা কি বলেছে। ওদের অ্যান্সার অনুযায়ী যেহেতু ওরা এখানে 42 ইউজ করেছে, উই ইউজ 42.5, ওদের অ্যান্সারটা একটু কম আসছে, বাট ওদের অ্যান্সার কম আসলো, আমাদের অ্যান্সারটা কারেক্ট। আমাদের অ্যান্সারটাতে এক্সাক্ট ভ্যালু আমরা ইউজ করেছি, সো আমরা 4250 meters এটাকে আমরা অ্যান্সার হিসেবে লিখবো, and it is within the acceptable range of course. And they did something else too. ওরা বুঝে না, ওরা যেটা করছে অনেক কষ্ট করে প্রথমে একটা ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বের করছে, মানে ওরাও বুঝে, হ্যাঁ ওরা বুঝে, কিন্তু ওরা জিনিসটাকে ভেঙে ভেঙে বুঝে। ইটস ওকে, এটাও আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ইটস ওকে। দুইটা ওয়েতে আমরা যেতে পারি। আমরা শুরুতে ট্রায়াঙ্গেল বের করে দেন রেক্টাঙ্গেল, দেন আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল করতে পারি, অথবা সরাসরি আমরা রেক্টাঙ্গেল এই ট্রাপিজিয়ামের ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারি। নাও এরপর থেকে কি আমরা এটা করব নাকি ট্রাপিজিয়াম করব? ট্রাপিজিয়াম আমরা টাইম সেভ করব, রাইট? সো টাইম সেভ করার জন্য করি, আর টাইম লেন্দিয়ার করার জন্য করি, অ্যান্সার শুড বি দিস, and answer is 4250. Clear? Shall we go forward? Okay, let's clear the annotation first and let's go forward. Next question কি বলছে আমরা দেখে আসি। Oh, this is the end of that question. 2 page. Number B, each airport has a runway that is about 500 meters long. When it lands, the speed of the airplane is 40 meters per second. প্রতিটা রানওয়ের লেন্থ কতটুকু তারা বলতেছে? 500 মিটার লং। When it lands, the speed of the airplane is 40 meters per second. Explain why the airline should not use an aeroplane that has more mass and needs a higher speed for landing. Now এখানে কিছুটা অন্য একটা চ্যাপ্টারের ডিসকাশন একটু লিংকড। হায়ার ম্যাস যদি আপনাদেরকে না বলতো, শুধু যদি বলতো হায়ার স্পিড, then it is only linked with this one. Still, it is the whole question setup is for actually chapter 2, which is regarding the stopping distance. Have you heard this phrase before? Stopping distance. Okay, great. Then we can discuss. What is a stopping distance? Stopping distance is you see an obstacle, you started to think that you need to press the brake. You press the brake and the vehicle stops. চিন্তা করা শুরু থেকে একদম স্টপ হওয়া পর্যন্ত এই পুরোটা সময় আপনি যতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছেন, এটাকে আমরা বলতেছি স্টপিং ডিসটেন্স। নাও লেটস সে আপনি একটা কারের মধ্যে আছেন, জি আব্বাজান বলেন। Yes, stopping distance is thinking distance plus braking distance. Okay,
গুড কোয়েশ্চেন। সো ধরেন আপনি একটা, যেমন আমার একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। আপনার আমি কি বাইক চালাই এটা জানেন? আমার যে একটা বাইক আছে এটা জানেন? এই বাইকটা দেখতে কেমন এটা জানেন? দেখবেন আপনার যাওয়ার সময় বাইরে একটা কালো বাইক আছে, এটাকে বলে ইয়ামাহা এফজেডএস ভার্সন 2। এটা যেদিন আমি কিনি তার আগের দিনে আমার আরেকটা বাইক, মানে আহ, আমার একটা বাইক থাকা অবস্থায় আমি একটা বাইক কিনি, তারপর আমি আগেরটাকে সেল করে দিই। তো আগের বাইকটা ছিল হচ্ছে অ্যাপাচি আরটিআর। আমার বাসা থেকে বালু নদী, তোমরা কি বালু নদী ছিল? 300 ফিট কোথাও শেপস টেবিলে কেউ ঘুরতে গেছে? শেপস টেবিল থেকে অ্যারাউন্ড 2.5 কিলোমিটার টুয়ার্ডস ইস্ট ইট ইজ বালু নদী। সো বালু নদী থেকে আমরা ঘুরে আসতেছি। তো আমার বাইকে আরো দুইজন ছিল, ঠিক আছে? আমার বাসা তখন ওই শেপস টেবিলের কাছাকাছি। তো তো আসতেছি, সামনে একটা তোমার ছোট পিক আপ হঠাৎ করে ব্রেক করছে। কেন? বিকজ সেই যে লোডটা নিয়ে যাচ্ছে, সে যে অবজেক্ট গুলো ক্যারি করতেছে, এটা রাস্তার উপর দিয়ে পার করা একটা তারের সাথে আটকে গেছে। এটা বুঝে সে হঠাৎ করে ব্রেক করে ফেলছে। এখন সে যখন হঠাৎ করে ব্রেক করে ফেলছে, আমি ওটা দেখে হঠাৎ করে ব্রেক করে ফেলছি। বাট accidentally it was in the fate, the accident was written in my fate. সো আমি কি করছি, বাইকটা গিয়ে ওই পিক আপের সাথে ধাক্কা খেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, নাথিং হ্যাপেন টু আস, আমাদের কারো কিচ্ছুই হয় নাই। অলমোস্ট নাথিং হ্যাপেন টু মাই বাইক এক্সেপ্ট ফর ওয়ান থিং, যেটা দিয়ে ওরা ওদের তোমার এই যে সাপোর্টিং যে সাইডটা থাকে ওদের, যেটা দিয়ে ওরা তোমার একটা প্যাকেটের মতো বাঁধে, হ্যাঁ কি বলে এটাকে, সাইড। এই সাইডটাকে লক করেন একটা বার দিয়ে, আয়রন বার। এই আয়রন বারটা আমার বাইকের যে ডিসপ্লে আছে, মনিটর যেখানে স্পিড থাকে, এর মধ্যে ঢুকে গেছে। ঢুকে গিয়ে বাইক আটকে গেছে, বাইক সামনেও যাচ্ছে না পেছনেও যাচ্ছে। পরে আমরা তোমার এই ট্রাকটাকে ইয়ে করে, লিভার দিয়ে উঁচু করে তারপর বাইকটাকে নামাচ্ছি। এন্ড আলহামদুলিল্লাহ নাথিং হ্যাপেন টু আস। এন্ড এটা ছাড়া আমার বাইকের আর কিছু হয়, শুধু এটাই গেছে, এই রডটাও এটার মধ্যে ঢুকে গেছে somehow. And I don't know exactly, like Allah sort of just protected us. এখন যে জন্য এক্সাম্পলটা দিলাম, ধরো আমার পিছনে যদি দুইজন না থাকতো, whatever the speed we were running, let's say it's 40 kilometers per hour, এই অবস্থায় আমার পিছনে দুইজন নাই, সেম থিং হ্যাপেন এট দ্য সেম স্পট, তখন কি এই অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়ার চান্সেস কমতো না বাড়তো? কমে যেত। কেন কমে যেত? বিকজ পুরো বাইক আগে ছিল তিনজন, তিনজন রাইট, রেজাল্ট তিনজন থাকার জন্য টোটাল ওভারঅল ম্যাস ছিল অনেক বেশি। দো দ্য স্পিড ইজ সেম, বাট ওভারঅল মোমেন্টাম, নতুন একটা চ্যাপ্টার আইডিয়া এগেইন, ওভারঅল মোমেন্টাম ইজ হায়ার। তো এই সেম স্পিডে হায়ার মোমেন্টামে এটাকে থামানোর জন্য উই উইল বি রিকোয়ারিং মোর ফোর্স। যদি আমরা সেম ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, for the more momentum it's not going to work, it's going to hit. For the less momentum it might not hit. যেহেতু ম্যাসটা কম, এটাকে থামানোটা সহজ হয়। লাইক একটা ফাঁকা ট্রাক, সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, it can break easily, but if it has a load, it's full of stone, then it cannot break that easy because it is now much heavier than before. So এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে যদি অন্য আরেকটা প্লেন, যদিও এটা এই চ্যাপ্টারের এক্সাক্ট ডিসকাশন না, বাট আমরা যেহেতু কোশ্চেন হিসেবে এটাকে পেয়েছি, ডিসকাস করে যাচ্ছি, কিছু ডিসকাশন আমরা অ্যাডভান্স পেয়ে গেলাম। একটা এরোপ্লেন উইথ মোর ম্যাস এন্ড হায়ার স্পিড, তার মানে তার ম্যাসও বেশি, স্পিডও বেশি। তাহলে এই ম্যাস বেশি এবং স্পিড বেশি এরোপ্লেনের জন্য এই 500 মিটার আমার এই রানওয়েটা এনাফ কি এনাফ? আমরা কি বলবো যে যে ডেফিনেটলি এই 500 মিটার রানওয়েটা আমাদের জন্য may not be sufficient. What's the question? Explain why the airline should not use an aeroplane that has more mass and needs a higher speed for landing. একটা এরোপ্লেন মেবি তার ল্যান্ডিং এর সময় তার স্পিড বেশি প্রয়োজন হতে পারে, আবার আরেকটা এরোপ্লেন মেবি তার ম্যাসটা ওভারঅল বেশি। মেবি ধরো ওই যে ইউএস এয়ারলাইন, অথবা ধরো হচ্ছে এরকম বড় বড় প্লেন যেগুলো আছে, লাইক এমিরেটস এর প্লেন গুলো তো বেশ বড় হয়। তো এরকম বড় প্লেন যেগুলো আছে, বা লেটস সে যেগুলো হচ্ছে তোমার কার্গো ক্যারিয়ার্স, যারা এরকম প্রোডাক্ট ক্যারি করে নিয়ে আসে, তাদের ডেফিনেটলি ওভারঅল ওয়েট মেবি হাই, রাইট? সো দুটোর যে কোনো একটা কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা এই রানওয়ে লেন্থ 500 মিটার, এই ধরনের রানওয়েতে এই টাইপ
দুইটা টাইপ অফ এয়ারপ্লেনকে ল্যান্ড করতে দেওয়া উচিত না। কেন, এটা আমরা একবার ডিউটি এগেইন দিস ইজ ফর ইউর লিসনিং, লিসেন অ্যান্ড ফরগেট। এটা আমরা যখন নেক্সট চ্যাপ্টারে যাব এগুলো আবার ডিসকাশন হবে, তখন আমরা এটা মাথায় রাখবো। এখন আপাতত আমরা এটা মাথায় রাখতেছি, জাস্ট আমরা একটু শুনতেছি। হ্যাঁ, কি বলতেছে? স্টপিং বলেন বলেন। যদি ওই চাপেরও এই ম্যাচ কম থাকে, তো কি অ্যাক্সিডেন্ট চান্স দেখতে পাবো? ম্যাচে ট্রাকের ম্যাচ যদি কম হতো তাহলে অ্যাক্সিডেন্টের চান্স আরো বেড়ে যেত। আর ট্রাকের ম্যাচ কম আপনার বাইকের Oh, then that's a different discussion. That's a relative discussion. আমার বাইকের ম্যাচ, আমি তিনজনই আছি, আমি যাচ্ছি, একটা ট্রাক ফাঁকা ট্রাক, সে আগে ছিল লোডে, এখন সে ফাঁকা, তার মানে কি তার থামতে কম সময় লাগে, কম জায়গা লাগে। আর আমি আগের মতো আছি, তার মানে কি আমি তো তার দিকে আরো ফাস্ট আগায় যাচ্ছি, তার মানে কি অ্যাক্সিডেন্টের চান্সটা আরো বেড়ে যাবে। সেও ফাঁকা আমিও ফাঁকা, তাহলে মোটামুটি ধরে নেওয়া যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হতে তখন। And these are all discussion regarding the preparation of the next one. The next case এ actually আমি একটা সামনে লোডেড ট্রাক থাকলে আমার পিছনে যদি আরো দুইজন থাকে কতটুকু সেফ ডিসটেন্স মেইনটেইন করা উচিত। It's not the discussion that the accident could have been avoided. No. What has happened is written in your fate. এটাকে অ্যাভয়েড করা সম্ভব। বাট নেক্সট যেটা আছে এটাকে আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি কি অ্যাভয়েড করার জন্য। প্রিপারেশন ইজ ইন মাই সাইড। অ্যাক্সিডেন্ট হবে কি হবে না এটা তো উপরওয়ালার নলেজ, রাইট? আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা আমাদের প্রিপারেশন নেই। যেমন আপনাদের রিজিক ফিক্সড, আপনারা এখানে ফিজিক্স পড়তে আসেন, কেমিস্ট্রি পড়তে আসেন কেন? বিকজ দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ গিভ এফোর্ট ফর ইউর রিজিক, রাইট? ফিজিক্স পড়বেন, কেমিস্ট্রি পড়বেন, ও লেভেল করবেন, এ লেভেল করবেন, ভার্সিটিতে যাবেন, ইন্টারগ্রেড করবেন, এরপরে মাস্টার্স করবেন, পিএইচডি করবেন, এরপরে কি করবেন? জব করবেন, আর ঘর সামলাবেন। ইদার আপনাদের ওয়াইফ জব করবে, আপনারা ঘর সামলাবেন, অথবা ওদের হাজবেন্ড জব করবে, ওরা ঘর সামলাবে, রাইট? কিছু একটা তো করতে হবে, ইদার ঘরের রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে অথবা বাইরে, অথবা বোথ। বাট দিস ইজ আ ওয়ে যেটা থ্রুতে আপনি কি করতেছেন, ওই সময় যে জব করবেন এটার জন্য নিজেকে কোয়ালিফাই করতেছেন, একটা সার্টিফিকেট অ্যাচিভ করতে যাচ্ছেন, রাইট? নাও রিজিক ফিক্স, এটার জন্য কি আমরা এখানে বসে আছি? রিজিকটা ফিক্স, পড়াশোনা করার দরকার নাই, বাসায় বসে থাকি। নাও উই গিভ আওয়ার এফোর্ট। ঠিক তেমনি অ্যাক্সিডেন্টও যদি আমাদের তাকদিরে থেকে থাকে ইট ইজ ফিক্স। বাট আমরা কি করি? স্টপিং ডিসটেন্স, থিঙ্কিং ডিসটেন্স এগুলোকে ক্যালকুলেট করি। আমার ক্যালিবার along with my vehicle's caliber, with only me, with one person with me in my pillion which is much heavier, lighter, so it depends on, right? So based on that I need to think সামনে একটা গাড়ি থেকে আমি কত ডিসটেন্স মেইনটেইন করব and কত স্পিডে গাড়িটাকে চালাবো, রাইট? এনিওয়ে ইটস ক্লিয়ার বাবা? তাহলে অ্যানসার গুলো কি আমরা একটু দেখে আসি। স্টপিং ডিসটেন্স অ্যাফেক্টেড বাই স্পিড অর দ্য মাস, অর্থাৎ কতটুকু জায়গার মধ্যে আমার কারটা থামবে বা আমার প্লেনটা থামবে, এটা কি দ্বারা অ্যাফেক্টেড হয়? স্পিড দ্বারা অ্যাফেক্টেড হয়, ম্যাস দ্বারা অ্যাফেক্টেড। মোর দ্য স্পিড ইউ নিড মোর টাইম টু, মোর এরিয়া টু স্টপ, মোর ডিস্টেন্স টু স্টপ, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ। আপনি একটা গাড়ি চালাচ্ছেন উইথ 10 meters per second speed, you can stop it almost immediately. একটা গাড়ি চালাচ্ছেন সেম গাড়িটাই at a speed of let's say 40 meters per second, then you cannot stop immediately, it needs more distance to stop, right? আপনি সেম গাড়ি চালাচ্ছেন 10 meters per second but with let's say 6-7 persons with you, not like you, আপনার মতো না, মেবি let's say আমার মতো বা রুবাইয়ের মতো, অথবা let's say যারা যে জুডো চ্যাম্পিয়ন করে এরকম 2-3 জন বসে আছে আপনার গাড়িতে, যারা গাড়িতে বসলে গাড়ি ডেবে যায়, বুঝলেন না? এরকম প্যাসেঞ্জার যদি থাকে 2-3 জন এবং গাড়িটা যদি সেম স্পিডে থাকে, স্টিল ইট নিডস মোর টাইম টু স্টপ, thereby it needs more stopping distance. Are we clear baba in short? Okay. বেশি ওয়েট থাকলে, গুড পয়েন্ট, আপনি যেটা বলতে চাচ্ছে একটু বলে দিন। ও বলতে চাচ্ছে ইটস ভেরি গুড পয়েন্ট, ও বলতে চাচ্ছে যে ওয়েট বেশি হলে তো রাস্তার সাথে ফ্রিকশন বেশি হবে, তাই না? মানে বেশি ওয়েট থাকলে তো এটাকে মুভ করানো ডিফিকাল্ট। উল্টা দিকে চিন্তা করো, বেশি ওয়েট থাকলে তো থামানো ডিফিকাল্ট, তাই না? দ্যাটস ওয়াই ট্রাভেলস মোমেন্টস ইজ বিকজ ইটস অলরেডি ইন মোমেন্টাম। তুমি একটা ট্রাক, হেভি ট্রাক, এটা আস্তে আস্তে তুমি এটাকে থামাবো, ইটস ইজি, অর ইটস লাইটার ট্রাক, এটাকে থামাবো, এটা ইজি। লাইটার ওয়ান, ওয়াই? ইজ বিকজ momentum যেটা তুমি বলতেছো, or let's say
ইনার্সিয়ার কথা যেটা বলতেছে, ফ্রিকশনের কথা যেটা বলতেছে, it actually depends on the motion of the object. Is it stationary? Then to move the heavier object you need more force. Is it on move? Then to stop you need more force. Do you understand? So এখানে ফ্রিকশনটা যে হচ্ছে না, ব্যাপারটা এরকম, ফ্রিকশন হচ্ছে, but because of the momentum it overpowers the friction. ফ্রিকশন যতটুকু এর চেয়ে আমার যে মোমেন্টাম এটা অনেক। হাউএভার ঘটনাটা এরকম ঘটতো না যদি এটা আমার হুইলটা যদি সার্কুলার না। আগের দিনে মানুষ কিভাবে মুভ করতো, কোনো জিনিসকে টেনে নিয়ে যেত। when the idea of wheel came, the thing becomes lots easier. এখন এটা কি করে, ইজিলি রোল ডাউন করে আমি ইজিলি এটাকে মুভ করতে পারি। একটা টেবিলকে মুভ করানো আর এটার নিচে 4টা হুইল লাগায় এটাকে মুভ করানো, which one is easier? Wheel, much easier. Why? It's because it gives you some sort of circular motion, যেটার জন্য তোমার ওভারঅল কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। সো যখন আমি হুইল অ্যাড করতেছি, the friction becomes very less. On top of that, my mass becomes very high. তো দুইটা দিক থেকে কি হচ্ছে, I need more force to stop. Clear? It was a very good question, by the way. Next point. For faster plane, stopping distance is greater. So দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে ম্যাস বেশি হওয়ার জন্য আমার স্টপিং ডিসটেন্স বেশি লাগবে, আর স্পিড বেশি হওয়ার জন্য আমার স্টপিং ডিসটেন্স বেশি লাগবে। তাহলে আমি যে প্লেনটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাচ্ছি বা আমি যে বলতে চাচ্ছি, heavier plane or the plane that needs a high speed to land, এই দুটো প্লেন এই রানওয়েতে রান করতে দেওয়া উচিত না। is because a runway limitation is only 500 meters. The one which is heavy, the one which needs high speed to land may not be this 500 meter may not be sufficient enough. Okay? Okay. এতটুকু মাথায় রাখলে চলবে, বাকিটুকু আপনারা শুনেন এবং ভুলে যান। চলে যাচ্ছি আমরা পরের ডিসকাশনে। পরের চ্যাপ্টারটা হচ্ছে আমাদের পরের কোশ্চেন হলো কোশ্চেন নাম্বার 2, 14 jan পেপার 2। আমরা একটু মার্কস কিটা বের করে নেই। It's 14 jan পেপার 2। কত নম্বর কোশ্চেন ছিল এটা একবার? 2। ঠিক আছে, কোশ্চেন 2। ওকে, আমরা 14 jan পেপার 2 কোশ্চেন 2 এর মার্কস কিমে চলে আসছি। চলেন আমরা এটা একটু পড়ে ফেলি। প্রোভাইড করতে একটা সিমিলারিটি বলেন তো রুবাই। ভেরি গুড। ডিফারেন্স বলেন আব্বাজান। Right. So vector has direction, but scalar doesn't have. Any confusion whatsoever regarding this? No. Let's go to the next question. Rubai. Density is a scalar. Energy এগুলো একটু আমাদের নতুন করে আমরা প্র্যাকটিস করতেছি, বিকজ স্কেলার ভেক্টর নিয়ে আমরা একটাই ডিসকাশন করেছি, স্পিড ভেলোসিটি। এরপরে কিন্তু আমরা ডিসটেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট, এরপর কিন্তু আমরা স্কেলার ভেক্টর নিয়ে ওইরকম আলোচনা করি নাই। বাট এখানে যে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলোকে আমরা একটু দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি কোনটা স্কেলার এবং কোনটা ভেক্টর। আপনারা আপনাদের অ্যান্সার দিয়েছেন, আমরা মার্ক স্কিম চেক করবো। এনার্জি, এনার্জি ডাজন্ট হ্যাভ এনি ডিরেকশন। আই এম ভেরি এনার্জেটিক। কোন দিকে, ডানে বামে উপরে নিচে, it doesn't matter, right? So direction doesn't matter for energy. Thereby energy is a scalar quantity. Force, vector, of course vector. Why? Because কোন direction আমি force apply করতেছি, like even for us weight, what is the weight force exactly? Is the gravitational pull on us, right? So gravity is pulling us in which way, down or up? Down. So it has a direction and it also has a magnitude. তো গ্র্যাভিটির যে পুল, এটা গ্র্যাভিটি, আমাদের মধ্যে গ্র্যাভিটি সবচেয়ে কাকে বেশি ভালোবাসে জানেন? হি হ্যাজ দি মোর ম্যাস। ওর ম্যাস বেশি বললে সবচেয়ে ওকে বেশি ভালোবাসে গ্র্যাভিটি, এই জন্য ওকে বেশি পুল করে। তোমার ম্যাস কত ভাই? 65. Oh, sorry. Gravity loves me most. 74 kg. তো যার ম্যাস যত বেশি, গ্র্যাভিটি তত বেশি তাকে লাইক, তত বেশি তাকে পুল করে। কেন হাই ম্যাসকে গ্র্যাভিটি হাই পুল করে, এটা আমরা একটু কেমব্রিজে গিয়ে তারপর শিখবো। যারা আমরা কেমব্রিজের আছি, একটু কেমব্রিজে গেলে শিখবো
এডেক্সেল এর ক্ষেত্রে আমরা ডিসকাশনটা শর্টলি শিখবো a সেকেন্ড শর্ট force is thereby a vector quantity. Momentum is vector. Can momentum vector? Because momentum, it talks about the mass and velocity. যেমন আমরা একটু আগে বলতেছিলাম না যে হেভিয়ার প্লেন মানে কি তার ম্যাসটা বেশি, তাহলে একটা লাইটার ম্যাস সেম ভেলোসিটিতে যাচ্ছে, একটা হেভিয়ার সেম প্লেন নাও ইট হ্যাজ মোর ওয়েট অন ইট, মোর প্যাসেঞ্জার অন ইট, সেম ডিরেকশনে যাচ্ছে, এই দুটোর মধ্যে দেয়ার বাই দ্যার ইজ আ ডিফারেন্স। এই ডিফারেন্সটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা এবং কোন দিকে সে যাচ্ছে এটাকে ফাইন্ড আউট করা, মোমেন্টামটাকে থামানো, কোন দিকে ফোর্স লাগবে এটাকে অ্যাকনলেজ করা এবং ফাইন্ড আউট করা, ফিগার আউট করা, thereby it requires a direction. যেমন আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল বলি, যদিও পরের চ্যাপ্টার গুলোতে এক্সাম্পল আসবে। ধরেন আপনি একটা কার চালাচ্ছেন এন্ড কারের স্পিড হচ্ছে 50 কিলোমিটার পার আওয়ার, হঠাৎ করে দেখলেন সামনে দিয়ে একটা কুকুর রাস্তা ক্রস করতেছে। টু অ্যাভয়েড অ্যাক্সিডেন্ট ইউ প্রেস দ্য ব্রেক, রাইট, এন্ড ইউ রিলিজ দি অ্যাক্সিলারেটর। আপনি অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরাই নেন, ব্রেকে প্রেস করেন, রাইট অর রং। ব্রেক কোন দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে, সামনের দিকে আর পিছন দিকে? পিছন দিকে, টু লেট ইট স্টপ। নাও ব্রেক পিছন দিকে অ্যাপ্লাই করতেছে মানে কি ফোর্স পিছন দিকে, আপনার কার কি পিছন দিকে যায় নাকি সামনের দিকেই যায়? যায়, বাট কি করে? স্লো ডাউন করে, আস্তে আস্তে স্লো ডাউন করে। তাহলে আপনার এখানে কি কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে? মোমেন্টাম। একটু জাস্ট মাথায় নেন, ভুলে যায় একটু পর, সমস্যা নেই। মোমেন্টামকে বলা হয় ইট ইজ দি প্রোডাক্ট অফ ম্যাস ইনটু ভেলোসিটি। অর্থাৎ একটা কার কত বেশি মোমেন্টামে থাকবে ডিপেন্ড করে তার ম্যাস কত, তার ভেলোসিটি। দুটোর একটা বাড়লেই তার মোমেন্টাম বেড়ে যায়, রাইট? তাহলে মোমেন্টামের ডেফিনেটলি একটা কি থাকবে? velocity and direction থাকবে, যেহেতু it talks about the mass and velocity requires the direction. So momentum কে আমরা thereby কি বলবো? It's a vector quantity. Clear বাবা? আচ্ছা, speed, velocity, yes, very good, vector, right, acceleration is vector. যেমন আপনার এই যে আমরা বললাম না গ্র্যাভিটি কাকে সবচেয়ে বেশি পুল করে? গ্র্যাভিটি ইনিশিয়ালি গ্র্যাভিটি সবাইকে সেম টাইপ অফ ফিল্ড স্ট্রেংথ দিয়ে পুল করে। সেম টাইপ অফ ফিল্ড স্ট্রেংথ বলতে কি বুঝি? সেম টাইপ অফ ফিল্ড স্ট্রেংথ বলতে বোঝায় গ্র্যাভিটির একটা পার্টিকুলার পজিশনে সবার প্রতি ভালোবাসা অ্যাকচুয়ালি নাও আমার ম্যাস বেশি বলে পার কেজি ম্যাস সবার প্রতি ভালোবাসা বেশি। আমার ম্যাস যেহেতু বেশি, তো ওভারঅল টোটাল ভালোবাসাটা আমার প্রতি তার বেশি, এই জন্য আমার ওয়েটটা বেশি। বাট পার কেজি অবজেক্টে গ্র্যাভিটির যে অ্যাট্রাকশন, the force of attraction at a particular position like এই ফ্লোরে বা গ্রাউন্ডে সবার ক্ষেত্রে এটা now if my mass is same with all of you, then I would not experience a different force with compared to you. As my mass is higher, as the per kg force is the same, so higher mass will experience higher force. That's it. Okay, anyway, এইটুকু ডিসকাশন আমরা এখানে করব না, চলে যাচ্ছি আমরা পরের পার্টটাতে। 14 জুন আর পেপারের একটা কোশ্চেন, এটা একটু দাঁড়ান, আমি এটাকে স্কিপ করবো কিনা। এটা স্কিপ করা, এটা 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 একটু স্কিপ করি আমরা, হ্যাঁ? চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেন। এটা করছিলেন আপনি? গুড, যে করেছেন সে তো করেছেন। আমি এটা মার্ক স্কিম দেখে একটু চেক করে নিন ঠিক আছে কিনা। 15 jan paper 1 question 4, 15 jan paper 1 question 4। চলে যাচ্ছি আমরা আমাদের কোশ্চেনে। আমাজন পড়ো। length of the cube, so আমরা একটু ভালো করে দেখি। This is the distance, right,
and this is the checkout point. সে এখন চেকআউটে আছে, and কেন এখানে চেকআউট আছে আমরা কিভাবে বুঝতেছি? চেকআউট আছে বিকজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে at this time between 1, 2 and 2.5 দেখেন তার ডিসটেন্স কিন্তু বাড়ে নাই। সে আগে 1.5 মিটার দূরে ছিল, এখনো 1.5 মিটার দূরে আছে, আনলেস এখানে সে মুভ করা শুরু করে। কেন এটা হচ্ছে? ইজ বিকজ তার ডিসটেন্স এখানে স্টেশনারি। কেন? বিকজ সে তার সামনে থেকে জাস্ট একজন লোক চলে গেছে, সো হোল কিউটা সামনের দিকে একটু পুশ করছে, পুশ করার পর এটা পুশ করতেই থাকে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেকেন্ড পার্সনটা চেক আউট না করে তাদেরকে এখানে কি করতে হয়? দাঁড়ায় থাকতে, রাইট? আচ্ছা, এবার আপনাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন বলেন তো, সবচেয়ে বেশি বাজার করছে কোন ব্যক্তি? শপিং করছে কোন ব্যক্তি? Second last one. This one or you mean this one? First one you mean Rubaid, you mean this one or this one? This one. So this is the second one. অর্থাৎ কিউ এর যে ফার্স্ট পার্সনটা চেক আউট করছে সে এতটুকু টাইম নিছে, সেকেন্ড পার্সনটা সবচেয়ে বেশি টাইম নিছে। কি পরিমাণ বাজার করছে, তা কতক্ষণ দাঁড়ায় ছিল আর কি, বা উল্টা পাল্টা বাজার করছে? অনেক ধরনের ভ্যারাইটিস আইটেম নিয়েছে, রাইট? মেবি। ওকে, সো দিস ইজ দি রিয়ালিটি। কোশ্চেনটা কি? হোয়াট ইজ দি ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দি কিউব? ইনিশিয়াল লেন্থ কতটুকু তাহলে? 6, এক্স্যাক্টলি 6 কি 6.1, রাইট? আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার আপনার কনসিডারেশন মাথায় রেখেছে, আপনি চশমা ছাড়া স্পষ্ট দেখেন না, বাট আপনার কাছে চশমা নেই, এই ইনফরমেশন মাথায় রেখে বলতেছি between 6 to 7 there are 5 boxes and the straight line is between the first boxes. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? 6.1, কারেক্ট। সো 6.2 হবে এই পর্যন্ত আসলে। ফার্স্ট বক্সটা যদি সে পুরোটাতে থাকতো, এই বরাবর থাকতো, তাহলে 6.2 হতো। So it's rather between the first box at the middle of the first, so it should be 6.1. অ্যান্সার দেখেন 6.1 মিটার। ক্লিয়ার? টিক মার্ক দিয়ে দেন যদি আপনাদের অ্যান্সারটা ঠিক হয়ে থাকে। লিখতেছেন না রুবাইদ? লিখতেছেন না? পারতেছেন এই জন্য লিখতেছেন, পরে বাসেন কাছে করে। এটা সফট কপিটা তো আমাদের ইতে দেওয়া আছে, আমি কি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছিলাম? হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছিলাম তো, আপনি তো হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্টেড না? আপনাকে কানেক্ট করে নিই, দাঁড়ান এক মিনিট। ওটা রেকর্ড হচ্ছে, পরে কানেক্ট করবো। ওকে, সো এক্সপ্লেইন হাউ ইউ কুড ইউজ দি গ্রাফ টু ওয়ার্ক আউট দি নাম্বার অফ টাইমস পারসন এক্স ইজ স্টেশনারি। কত জায়গায় সে স্টেশনারি ছিল? এখানে সে স্টেশনারি ছিল, এখানে সে স্টেশনারি ছিল, এখানে 3, 4, 5, 6 and 7. There were 7 times, right? 7 times the person was stationary because of him or because of the other persons while checking out their own products. সামনে যাচ্ছে, মার্ক স্কিম চেক করে নিই এটারও। 7 times. Count when slope is 0. কখন কেন এটা করছি? because flat line means 0 speed. সো এটাকে এক্সপ্লেন করা 2 মার্কস ছিল, তো শুধু 7 বললে এখানে কিন্তু আপনারা ফুল মার্কস পাবেন না। একটু বলে দিন যে কেন আপনি 7 মনে করতেছেন। is because when the speed was 0 the person was stationary, or in these 7 times the distance wasn't increasing though the time was changing. Okay, যেভাবে ইচ্ছা আপনাদের, ফ্ল্যাট or horizontal slope এভাবে লিখতে পারেন, অথবা ফ্ল্যাট লাইন means 0 speed এটা লিখতে পারেন, and finally এটা মেনশন করতে হবে 7 times. সামনে আগাবো, let's go. Instead, the equation linking average speed, distance move and time taken. What's the equation? Average speed equals to total distance moved divided by total time taken. এখানে তাদের লিঙ্গুইস্টিক কিছু মিস্টেক ছিল, that should be total distance moved and total time taken, right? So average speed is total distance by total time. Next, calculate the average speed of the person X in the queue. So what is the total distance he has traveled? 6.1 meters. What is the total time? 8 minutes. 8 minutes. So 8 minutes টাকে আমাকে কি করতে হবে? সেকেন্ডসে কনভার্ট করতে হবে যদি স্পিডটাকে আমি মিটার্স পার সেকেন্ডে লিখি। যদি ইউনিট না দিয়ে থাকে, এখানে হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্টেজটা। আমরা এটার অ্যাডভান্টেজটা লিখব, আমরা বলে দিব 6.1 ডিভাইডেড বাই 8, যেটা যে অ্যান্সারটা আসে কত আসে? 0.64, 0.7 সামথিং। দেখেন তো
0.76 ইউনিট কি লিখবো? মিটারস পার মিনিট, এটা আমরা লিখতে পারি। অথবা এটাকে আমরা সেকেন্ডসে কনভার্ট করতে পারি, 8 into 60, so it's in seconds, thereby the answer is this। এই জন্য দেখেন ওদের অ্যান্সার গুলো এরকম। এটা কোনটা? হ্যাঁ এটা এই যে BI, হ্যাঁ এটারও করেছে, যে দেখেন এই জন্য দেখেন এই যে 0.87 পাইছে তো আপনারা, 0.76 আসছে। হ্যাঁ 0.76 এ তো আসবে, কিন্তু ওরা এখানে 0.87 থেকে অ্যালাউ করছে কেন? ভুল করছে অ্যান্সার, এখানে 0.76 এ আসবে, আপনারটাই ঠিক আছে। এই যে দেখেন এটাকে অ্যালাউ করার কথা, হ্যাঁ অ্যালাউ করলে আপনার এটা কারেক্ট। এনিওয়ে আমি, হ্যাঁ বল। ও এটাকে ওরা 7 ধরছে, আচ্ছা আচ্ছা এটা একটু চেক করে তো 7 কেন ধরলো এটা, এখন তো সে কি আচ্ছা, কিন্তু কিন্তু তাকে তার ইয়েটা কি ছিল, কোশ্চেনটা টোটাল কি ছিল? ক্যালকুলেট দ্য অ্যাভারেজ স্পিড অফ দ্য পারসন এক্স ইন দ্য কিউ, ইন দ্য কিউ। হ্যাঁ টোটাল ডিসটেন্স নিলে তো আমরা টোটাল টাইম নিব না, কেন ওরা এটা 7 নিল তাহলে? ও এখানে সে আর, রাইট রাইট রাইট, সে তো আর কিউতে নাই, সে এখন সামনে একমাত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, এটাকে সে কিউ বলতেছে না। ওকে, এরকম কনফিউজিং হলে ইন জেনারেল ওরা মার্কস অ্যালাউ করে 7 minutes, 8 minutes, but you know the idea. It should be total distance divided by total time. And এরকম কোশ্চেন আমরা খুব কম পাই যেখানে টাইমটা ভেগলি রিপ্রেজেন্টেড, ডিস্টেন্সটাও ভেগলি রিপ্রেজেন্টেড। যারা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তারা ডিস্টেন্স দিয়ে দেয়, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তারা টাইম দিয়ে দেয়, দেন দে আস্ক ফর দি অ্যাভারেজ স্পিড। ক্লিয়ার আব্বা জানরা? You know the process, right? Okay. এটা ওরা ইনক্লুড করে নাই, বাট আপনাদের ক্ষেত্রে এরকম কোশ্চেন আপনারা পাবেন না, যদি পান সেম কোশ্চেন তাহলে ইনক্লুড করবেন না। যদি ডিফারেন্ট কিছু পান যেখানে সে একটা স্টার্টিং থেকে এন্ড পর্যন্ত রিচ করেছে, কিউ এই ওয়ার্ডটা দিয়ে তারা হচ্ছে জিনিসটাকে টুইস্ট করেছে। যদি কিউ না থাকে এটা একটা টোটাল জার্নি হতো, ডেফিনেটলি স্টার্টিং থেকে এন্ডিং পর্যন্ত টোটাল টাইমটাকে আমরা নিতাম। সো কিউ দিয়ে তারা একটা টুইস্ট করেছে, সে তো এখন আর কিউতে নাই, সে তো এখন জায়গায় আছে, সে এখন চেক আউটে আছে, রাইট? সো এই জন্য তারা এটাকে 7 মিনিটস হিসেবে কনসিডার করেছে। ওকে, আচ্ছা চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেন। একটু দাঁড়ান। স্কিপ করেন, পরের কোশ্চেনে যান, না এটা আমি ডিলিট করে দিই, সবচেয়ে ভালো। হ্যাঁ এটা 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 স্কিপ করবো আমরা, এটার স্কিপ করার রিজন আছে, 25, 26, 27, এটা ডিলিট করে দিচ্ছি। 25 থেকে 27, ঠিক আছে। আমরা এখানে আসুন সবাই, পেজ 27, পেজ রেফারেন্স লাগেন 27, সবাই লেখেন 27। নাম্বার 2, কোন ইয়ার এটা? 2015 জুন পেপার 1 কোশ্চেন 2, 2015 জুন পেপার 1 কোশ্চেন 2। ভেরি গুড কোশ্চেন। এই কোশ্চেন গুলো হচ্ছে আমাদের সাথে মোর যায় আর কি। চলেন ডিসকাস করে ফেলি, কি বলতেছে? হ্যাঁ ইয়ে পড়ে ফেলেন, আমার জান আবার আপনি পড়েন। টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ডস কোথায়? যে এখানে, তাই না? এখানে ভেলোসিটি বের করার জন্য আমাকে কি করতে হবে? উপরের দিকে যেতে হবে, গিয়ে দেখতে হবে গ্রাফটা এখানে কোথায় ইন্টারসেক্ট করে। তো গ্রাফ ইন্টারসেক্ট করে কোথায়? এই যে 6, ইউনিট কি? মিটারস পার সেকেন্ড। সো কি দাঁড়াচ্ছে? at 25 seconds the velocity was 6 meters per second। ক্লিয়ার? ওকে, সবার ক্লিয়ার? if your answer is correct give tick mark, otherwise অ্যানসারটা লিখে নেন at least, অথবা রেকর্ডিংটা যাবে, রেকর্ডিংটা দেখে নিন, রেকর্ডিং থেকে অ্যানসার গুলো কপ আপ করে এখন বোঝার চেষ্টা করুন। নেক্সট পার্ট করেন তো আমরা যা, আগে বলেন কোন কোন জায়গায় সে স্টেশনারি ছিল? ইটস আ ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ। কোন কোন জায়গায় সে স্টেশনারি ছিল? এখানে কি সে স্টেশনারি ছিল?
নো, এটা একটা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ। ভেলোসিটি টাইম গ্রাফে সে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে ছিল, সো কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি ইজ নট stationary. Zero acceleration, but that's not stationary. Let's say velocity is 12 meters per second. একটা বাস 12 meters per second স্পিডে ট্রাভেল করছে, এটা কি stationary? No, rather it is its highest speed. আচ্ছা, এখানে কি সে স্টেশনারি ছিল? No, this is another speed, a higher speed. কোথায়? এটা, yes. So the region between 3 to 40 seconds, it was a station because there was zero velocity. So the answer should be 10 seconds. Right or wrong? Yes. এই যে দেখেন 10 seconds. ঠিক আছে? ওকে, মার্ক স্কিম ঠিক লিখেছে। আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি। পরের পার্টটাতে কি বলেছে? সালাম আলাইকুম। নাম্বার B1 পরে নাম্বার জানবো। হ্যাঁ, রুয়েল স্কিচের। হ্যাঁ, পরে নাম্বার জানবো। Yes, so acceleration is change in velocity divided by time taken. Yes, very good. পরে ফেলেন, পরের পার্ট। First 10 seconds acceleration calculate করতে বলেছে। It is a dash graph. Velocity time graph. An acceleration in a velocity time graph represented by dash. Very good. Gradient. তাহলে আমরা যদি এখানে gradient বের করি, what is gradient? Change in y-axis divided by change in x-axis. Change in y-axis কি আছে? 12 minus 0 or 12 divided by 10. So this is actually 1.2. Verbal calculation. 1.2 meters per second square. Clear? Absolutely clear? Okay, চলে যাব তাহলে পরের পার্টটাতে। পরের পার্টে কি বলতেছে? পড়ে ফেলি। আগের কোশ্চেনে আমরা দেখেছি অ্যাভারেজ স্পিড ইজ টোটাল ডিসটেন্স ডিভাইড বাই টোটাল টাইম। পরেরটা পড়ে ফেলি আমরা, যা পরে। So average speed এর জন্য I need one more information. What's that? Total time. Very good. So what's the total time? চেক করে আসি। টোটাল টাইম কত? 60 seconds. তাহলে total distance divided by 60 should be our answer. 390 divided by 60 is, I think, 6.5. Yes, good. 6.5 meters per second. চেক করে আসি ওরা ঠিক লিখেছে কিনা। 6.5 meters per second. Right? সামনে আগাবো। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা চেক করে নিই। পড়ে ফেলেন আমরা জানি। Yes. So তারা অ্যাকচুয়ালি কি নিয়ে কথা বলতেছে এখানে? ট্রাভেলস ফার্দার, এটা বলতে তারা কি বোঝাচ্ছে? Yes, very good. Distance travel. So বলতেছে ফার্স্ট 30 সেকেন্ডসে সে বেশি ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছে উইথ কম্পেয়ার টু দি লাস্ট 30। এখন এবার আমাদেরকে লিংক করতে হবে, আমাদেরকে তারা বের করতে বলেছে ডিসটেন্স। আর কি গ্রাফ দিয়েছে? ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ। ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের সাথে ডিসটেন্সের কি রিলেশন? Very good. Area under the graph. Now, which area under the graph is higher or larger? This one or this one? Definitely the first one. And second one এর ক্ষেত্রে এরিয়াটা অ্যাকচুয়ালি একটু কম, বিকজ প্রথম 10 সেকেন্ড সে মুভি করে নাই, পরের 20 সেকেন্ড যেটাও মুভ করেছে এটার এরিয়াটাও প্রথমটার ক্ষেত্রে কম। thereby আমরা এখানে কি লেখা উচিত আমাদের? যে idea of the distance is actually represented by the area under the graph. এই জন্য তারা এখানে লিখেছে distance is given by area under the graph. Clear? Second point, comparison of the two areas by eye or by calculation, or you can just simply state the first area under the graph is more than the second area under the graph. That's it. Clear? চলো আর একটা কোশ্চেন আমরা দেখব, এইটা আমরা একটু দেখবো। Force mass acceleration. Okay. এইখান থেকে বেসিক্যালি এটা এই চ্যাপ্টারের ডিসকাশন, এটা সেকেন্ড পার্টটা বি থেকে। আমরা বি তে চলে যাব, তার আগে আমরা এই কোশ্চেনের রেফারেন্সে চলে যাই। মার্কস স্কিমে 15 জুন পেপার 1 আর কোশ্চেন নাম্বার 7।
6 7 এই যে আমরা চলে আসছি একবার করে দেখে যাই force equals to mass into acceleration কোশ্চেনটা কি হওয়া উচিত তাহলে write the equation linking force mass and acceleration right আচ্ছা পরেরটাতে অ্যান্সার হলো 57 নিউটন তার মানে কি ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স তাহলে এই অবজেক্টের মাস কত 38 কেজি আর স্পিড কত 1.5 বিকজ ফোর্স ইকুয়ালস টু মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন আচ্ছা কোশ্চেনে পড়ে ফেলছি এবার আমরা আমাদের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি চলেন আমাদের কোশ্চেন হলো এই যে দেখেন না 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 দ্যাট ইজ স্টিল আ কোশ্চেন that's still going to be a question আমি এটা প্র্যাকটিসটা করাই বিকজ এই এই প্র্যাকটিসটা আপনাদেরকে মার্ক স্কিমটা এক্স্যাক্টলি কি হয় কোন কোশ্চেনের জন্য কি মার্ক স্কিম হয় এটা যেন আমরা প্রপারলি করতে পারি এবং আমি এটা ইভেন আজকে এই 2 ক্লাসে করতেছিলাম ওর বড় বোন আমার কাছে পড়ে আজকে আমি প্রায় এই কাজ করি একটা কোশ্চেন করি পরের মার্ক স্কিম চেক করে সেকেন্ড মার্ক স্কিম থেকে বলি তাহলে বড় কোশ্চেনটা কি হবে আপনাদের ক্ষেত্রে একটু কম করি বিকজ আপনারা অল লেভেল আছেন ওদের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি প্রয়োজন বিকজ স্পন্টিনিটি অর্থাৎ checking the question and taking the right decision that what they have asked for, what shall be the answer, and minimizing the time of this whole calculation and thinking process is very important. যেটাকে আমরা বলি যে যত কম সময়ে কাজটা করতে পারে সে তত বেশি স্পন্টেনিয়াস এই জন্য আপনাদের লেভেলে আমি যেটা স্পন্টেনিটি ডেভেলপ করার চেষ্টা করি বাই স্টেটিং রং অ্যান্সার সামটাইমস এটা হচ্ছে আপনাদের স্পন্টেনিটি ডেভেলপ করা যায় ইটস বিকজ O level at Excel বা O level Cambridge you will get enough time to answer especially for O level at Excel O level at Excel paper 1 আপনারা এক্সাম দিবেন কিছুক্ষণ ঘুমাবেন তারপর জমা দিবেন চলে আসবেন that's going to happen right আচ্ছা চলে যাচ্ছে আমরা এই বি পার্টটাতে কি বলেছে আমরা the sledge starts from rest and accelerates at 1.5 meters per second square until its velocity is 2.8 meters per second কেউ একজন আমাকে বলেন তো what was the initial velocity of the object 0 কেন because they say it starts from rest which is 0 velocity state the relationship between acceleration velocity and time acceleration equals to b minus c by t same thing right okay show that the time taken to reach 2.8 meters per second is about 2 seconds কি লিখবো আমরা time equals to v minus u by acceleration অর্থাৎ ইকুয়েশনটাকে আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করব টাইম ইজ v minus u divided by a what is v 2.8 হ্যাঁ বলেন ট্রু অ্যাক্সিলারেশন তো আপনি এখানে লিখছেন খেয়াল করেন show that the time taken to reach 2.8 meters per second is about 2 seconds অর্থাৎ আপনি যে টাইম টেকেনটা বের করবেন এটা আপনাকে বের করতে বলছে এবং তার একটা টেন্টেটিভ ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে কতটুকু it should be close to 2 seconds what is the equation you just wrote a equals to b minus u by t from that if you have told to calculate the t you need to rearrange the equation what's going to be t v minus u by a what's v final velocity 2.8 minus u 0 divided by a is 1.5 so actually this is 2.8 divided by 1.5 কত হয় 1.9 okay check করে আসি ওরা কি বলতেছে দেখেন 1.9 seconds clear okay আচ্ছা আরেকটা পার্ট এখানে আছে দেখি এটা স্টার্ট করা যায় কিনা নামাজের ব্রেক নিতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা করে ফেলি ক্যালকুলেট দ্য ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই দিস স্লেজ এবার আম্মা জান আপনি কি করবেন একটা ট্রায়াঙ্গেল তারপর রেক্টেঙ্গেল তারপর ট্রায়াঙ্গেল করবেন নাকি একটা ট্রাপিজিয়াম বের করবেন সবগুলো স্কোয়ার বানায় এরকম স্কোয়ার কাউন্ট করে তারপর গ্রেট ভেরি গুড দ্যাটস অল করতে থাকেন বাট আমরা যেটা করব টাইম সেভ করার জন্য এটাকে ট্রাপিজিয়াম বানাবো so that's a which is around 14.5 I guess and the b is from that to that distance and h is this much 3.25 or something so half into a plus b into h dile আমরা কি পাবো distance টা তাহলে 3 মার্ক কেন is because stating that the area of the graph in a velocity time graph is area sorry is the distance traveled 1 mark secondly calculate করা and with the unit done answer টা কি তাহলে চেক করে আসি the answer is
36.6 লিখে ফেলেন জি বাবা হ্যাঁ গ্রাফ এই যে A হলো 0 to 14.5 14.5 B হলো তোমার কতটুকু that's 10.5 and that's 2.5 so this is 10.5 minus 2.5 is 8 so 14.25 plus 8 which is 22.5 and 8 holo 3.25 half into 3.25 into that you get the answer right last part কি বলেছে তারা calculate the average speed of the sledge of the whole journey average speed মানে কি total distance যেটা আমরা বের করলাম আর total time কতটুকু এই 14.25 so চেক করে আসি আনসারটা অ্যাকচুয়ালি কি হওয়া উচিত 2.52 মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে আমরা বাস্তবে অনেক সলভ করে ফেলেছি নেক্সট দিন আমরা যেটা করার চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা একটা ক্লাস টেস্ট রাখবো এবং টপিক ইজ গোইং টু বি চ্যাপ্টার 1 ওকে গ্রুপে নোটিস দিয়ে দিচ্ছি আমি থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং টুডে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু